Good morning, students. Today we are going to learn about chapter 7, Saying Without Speaking. First, Thumb Charidas. In this chapter, we are going to see an interesting game. For this game here, 7 groups are there. Game is about silent act. Something written on paper, one does the action and the remaining members will find out what will be written on paper through the action from the acting person. This is not too difficult game. You can also do in your home with your family members. Generally, some people has the defect of hearing and speaking. These type of people speak through actions and lip movements. All the children are not equal in everything. Some children sing, some can draw well. Likewise, defected children also go to school. They read the sign language taught to them. Now we are going to read about a girl who cannot hear but can do many things. Now the poem about the deaf sister. Look this picture, blue color dress, girl can hear but near to her sister is present. She cannot able to hear. So she is explaining that my sister is deaf, but she can play the piano and some music instruments through she can able to do sing. But she can't be able to sing through her mouth. She cannot hear the tune, but she likes to jump, dumple, and climb to the top of the trees. Our mother helps her for lip read. Still, many words are not properly understood by her. I wore sunglasses. The frames are very large and lenses are black. So my sister made me take that when I spoke. What my brown eyes say to her brown eyes? Like that question she is asking by herself. This poem author name is Jenny Whitehouse Peterson. See this picture. Our eyes tells lot of things and through the expression she come to know what do they speak. Okay students, see this picture. This is Alftov. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? See this picture. This is him face look. Him favorite toy is falling down and broken. So him faces look sad. Next, see this picture. This is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? Dear students, see this picture. This is her face reaction. She is very happy and excited. See this next picture. This is Yamini's mother. Today while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. So her mother is very angry. Let me
See her face reaction. Dear students, see this picture. She is very angry. Next, see this picture. This is Rehana. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? See this picture. She is very scared because of dog came in front of her. Dear students, by looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. We can talk through dance as well. See this picture. In dance, the hands and face are used to convey feelings. These are called mudras and bows. Okay students, இந்த லெசனை தமிழ்லையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். லெசன் நேம் என்ன அப்படின்னா சேயிங் வித்தவுட் ஸ்பீக்கிங். இதற்கு என்ன அர்த்தம்? வார்த்தையால் பேசாமல் சைகையால் பேசுவது. சரி வாங்க இப்போ நம்ம கேம்குள்ளே போகலாம். இந்த கேமில் 7 குரூப்ஸ் இருக்குது. 7 ஷீட்ஸ் எடுத்து அதில் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒரு கான்செப்ட் எழுதி சுருட்டி வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு டீமில் இருந்தும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஷீட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் ஒவ்வொரு டீமாக மற்ற டீமுக்கு முன்னாடி வந்து நின்று அந்த ஷீட்டில் என்ன எழுதியிருக்குதோ அதை நடித்து காமிப்பாங்க. மற்ற டீம் அதை அவங்க நடிக்கிறத வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். இந்த கேம் ரொம்ப கஷ்டமான கேம்லாம் இல்லை. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோடு விளையாடி பார்க்கலாம். இந்த பிக்சரை பாருங்கள். இவங்க 2 பேரும் ஒரு டீமு. இவங்க மற்ற டீமுக்கு முன்னாடி வாயால் பேசாமல் சைகையால் இவங்க ஆக்ஷன் செஞ்சிட்ருக்காங்க. இதை மற்றவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க. ஜென்ரலாகவே சிலரால் பேசவும் முடியாது, கேட்கவும் முடியாது. அவங்க எப்படி பேசுவாங்கன்னா ஆக்ஷன் மூலமாக தான் பேசுவாங்க. அப்புறம் லிப் மூமெண்ட்ஸ் மூலமாக பேசுவாங்க. சிலரால் நல்லா பாட முடியும், சிலர் நல்லா கவிதை எழுதுவாங்க, சிலர் நல்லா மரத்து மேலே ஏறுவாங்க, சிலர் நல்லா படம் வரைவாங்க, சிலர் நல்லா டியூன் வாசிப்பாங்க. அது மாதிரி நாம் எல்லார்கிட்டையும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்குது. பேச முடியாத, கேட்க முடியாத குழந்தைகளும் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. அவங்களுக்கு தனி ஸ்கூல் இருக்குது. அங்கே அவங்க படிக்க எழுத கற்றுக்குறாங்க. அப்புறம் சைன் லாங்குவேஜும் கற்றுக்குறாங்க. நமக்கு இந்த லெசனில் ஒரு போயம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு பொண்ணு தன்னுடைய காது கேட்காத, பேச முடியாத தன்னுடைய சிஸ்டரை பற்றி சொல்கிறாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் இந்த பிக்சர். ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்க பொண்ணு சொல்கிறாங்க, ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்க பொண்ணுக்கு தான் காது கேட்காது, பேச முடியாது. ப்ளூ ட்ரெஸ் போட்டிருக்க பொண்ணு சொல்கிறாங்க, என் சிஸ்டரால் நம்ம பேசுகிறத கேட்க முடியாது, பட் அவளால் பியானோ வாசிக்க முடியும். அவளால் பாட முடியாது, ஆனால் ஃபீல் பண்ண முடியும். டியூனை கேட்க முடியாது, பட் அவளால் ஓட முடியும், கரணம் போட முடியும், உருள முடியும், மரத்து மேலே ஏறி தாவ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என் சிஸ்டர் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. என் அம்மாவும் அவங்களுக்கு லிப் ரீட் எப்படி கற்றுக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. லிப் ரீட் பண்ணும்போது சில வார்த்தைங்க ஒரே மாதிரி தெரியும். எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலான்னா, சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது வாட்டர்னும் தெரியாது, சிஸ்டர்னும் தெரியாது, ஒரே மாதிரி இருக்கும். அப்படி நம்ம லிப் மூமெண்ட் கற்றுக்கும்போது ஒரே மாதிரி இருக்க வேர்ட்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா சைகை மூலமாகவும் சொல்லலாம். சைகை மூலமாக மட்டும் இல்லாமல் கண் மூலமாகவும் நாம் சொல்கிறத அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. நான் ஒரு டைம் சன்கிளாஸ் போட்டிருந்தேன். யார் சொல்கிறது? ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்க பொண்ணு சொல்கிறாங்க. அவங்க ஒரு நாள் சன்கிளாஸ் போட்டிருந்தாங்களாம். அப்போ காது கேட்காத, பேச முடியாத அவங்களோட சிஸ்டர் சொல்கிறாங்களாம், என்னென்ன என் கூட பேசும்போது மட்டும் கிளாஸை கலட்டிட்டு பேசு அப்படின்னு.
அப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இந்த மாதிரி பீப்புள் கண் சைகையிலையும் நாம் சொல்ல வரதை புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு. அப்படின்னு யார் சொல்கிறது? ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்க அந்த பேச முடிகிற கேட்க முடிகிற அந்த கேர்ள் சொல்கிறாங்க. சரி, இதை தான் இந்த போயமில் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொன்னாங்க? பேச முடியாதவங்களும் கேட்க முடியாதவங்களும் எதை வச்சு சைகை மூலமாகவும் லிப் மூலமாகவும் கண் சைகை மூலமாகவும் மற்றவங்க சொல்ல வரதை அவங்களால ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த போயமில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த போயம் எழுதியவர் யார் அப்படின்னா ஜென்னி ஒயிட் ஹவுஸ் பீட்டர்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த போயமும் நமக்கு கொடுத்தவர். இங்கே பாருங்கள், சில ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் வச்சு கூட அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நாம் புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பிக்சரை பாருங்கள். இவர் நேமு ஆஃப்தாப். இவருடைய ஃபேவரட் பொம்மை கீழே விழுந்து உடைஞ்சிருச்சான். ஸோ அவங்க சோகமாக இருக்காங்க. அவங்க ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? இங்கே பாருங்கள், இப்படி தான் இருப்பாங்களாம். ரொம்ப சேடாக இருக்காங்க. எதனால்? அவங்களுடைய ஃபேவரட் பொம்மை கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அவங்க ரொம்ப சோகமாக இருக்காங்க. இவங்க நேம் ஜூலி. அவங்களுக்கு ஒரு தங்கச்சி பிறந்திருக்காங்க. எப்போ? நேற்று தான் பிறந்திருக்காங்க. அவங்க ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அவங்க ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜூலி பாருங்கள் எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம்னா ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும். இவங்க யாமினியோட அம்மா. யாமினி சமையல் அறையிலிருந்து ஊறுகாய் பாட்டில் எடுக்கும்போது பாட்டில் கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சு. அதனால் யாமினியோட அம்மா ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? அவங்க அம்மா ரொம்ப கோவமாக இருக்காங்க. பாருங்கள், யாமினியோட அம்மா பாருங்கள் எவ்வளோ கோவமாக இருக்காங்க. கோவமாக இருக்கும்போது இப்படி தான் கண்ணெல்லாம் பெருசாக தெரியும். இப்படி கோவமாக இருக்காங்க பாருங்கள். அடுத்து இவங்க நேம் ரெஹானா. இவங்களுக்கு டாக்னா ரொம்ப பயம். ஒரு நாள் இவங்க விளையாடிட்டு இருக்கும்போது டாக் இவங்க முன்னால் நின்றுடுச்சு. இப்போ ரெஹானா ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், டாக் ரெஹானா முன்னாடி நிற்கும்போது அவங்க பயத்தில் அவங்களுடைய ஃபேஸ் இப்படி தான் இருந்துச்சான். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாம் மற்றவர்கள் ஃபேஸ் ரியாக்ஷனை வச்சு அவங்க கோவமாக இருக்காங்களா, வருத்தமாக இருக்காங்களா, இல்லை மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து டான்ஸ், நடனத்தின் மூலமாக கூட நம்ம பேச முடியும். எப்படி பேசலான்னு பாருங்கள். நடனத்தின் மூலம் ஃபேஸ், அதாவது முகபாவனை மற்றும் கை மூலமாக நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறத மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த பிக்சரை பாருங்கள். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்கே உங்களுக்கு சில பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஓன் ஸ்டோரி நீங்கள் எழுதலாம். சரிங்களா? அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம். We are done for the day. You will get this worksheet. I have given you some simple questions. So do it and send your answer to the 3rd standard EVS SNAPS group. Timing between 6 p.m. to 8 p.m. Thank you. See you in the next class.